वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर में अंग विकलों के नेतृत्व में अब वहां पर महिला दिवस बनाया गया ताकि इस खुशी के मौके में बहुत सारे अंग विकल और बहुत सारे यहाँ पर जाने पहचाना लोग यहाँ पर आकर यहाँ पर महिला दिवस पर यहाँ पर बहुत सारे लोग भाषण किए, बहुत सारे लोग खुशियां भी जताई ताकि अब ऐसा ही है। तब वहां पर अंग विकलों को जो सरकार से मिलना चाहिए तो जरूरतमंद है, जो उनका हक उनको मिलना चाहिए। मगर कुछ लोगों को ना साइकिल ना गाड़ी कुछ भी नहीं है, मगर वो अब यहाँ वहां पर किसी लीडर, किसी पत्रकार या कोई जाना पहचाना ऑफिसर के पीछे फोन पर लगे होते हैं ताकि उनको थोड़ी दिन की बात तो मिलता है, मगर आखिर उनका हक उनको मिलना चाहिए। मगर यहाँ पर वो बात करना चाहिए, बिल्कुल ही इस भाषण में नहीं किया। तो रहने तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आज महिला दिवस है, बड़ी खुशियों का दिन है। ताकि अब मैं ये कहता हूँ, कुछ महिलाओं के लिए भी सोचना चाहिए। बहुत सारे ऐसा नहीं है, ताकि कुछ महिलाएं कानून का अपना पूरा भरपूर फायदा उठाकर अब पुरुषों पर ना जाने झूठे मुकदमे केस करने लग गए हैं, उनको हरासमेंट करने लग गए हैं और ना जाने झूठ मूठ के महिला स्टेशनों में कंप्लेंट देकर ना जाने उनकी इज्जत की भाजीपाला करने लग गए हैं। ताकि ये सब महिलाएं सोचना चाहिए। हम ये नहीं कहते ताकि सभी ऐसे ही पुरुष रहते हैं, हम ये नहीं कहते सब महिला ऐसे हैं, मगर जब महिला की जो बात आए हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी इज्जत, बहुत बड़ी फख्र की बात है। ताकि कोई भी महिला को ऐसा नहीं है ताकि यहाँ पर इज्जत नहीं है, बहुत शान शौकत से यहाँ पर इज्जत करते हैं। ताकि यहाँ पर ऐसा ही है, हिंदुस्तान की परंपरा सबसे पहले इज्जत उनको है, उन महिलाओं को। ताकि अब यहाँ पर ये बड़ी बात दिक्कत है, कह नहीं पा रहे कुछ लोग कोर्ट के कचहरियों के चक्कर मारते, कोई न्याय करता है उसके पास चक्कर मारते, ना जाने लोग कुछ लोग थक गए हैं ताकि नहीं मान पा रहे। ताकि ऐसा होने पर एक बड़ा सा दिक्कत ये होती है, दुख की बात ये होती है, किसी के दिल तोड़कर किसी को नाराज करने से किसी की जिंदगियां में खुशियां नहीं मिलती। चाहे कोई महिला क्यों ना हो, चाहे कोई पुरुष क्यों ना हो, गलती चाहे कोई भी करो उनको तो सजा मिलनी चाहिए। चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे महिला क्यों ना हो, चाहे पुरुष क्यों ना हो। ताकि हम ऐसा बनाए एक महिलाओं का संगठन, हमने बहुत सारे संगठन देख चुके हैं, मगर वो कभी आगे नहीं बढ़ते, वो कभी सच के लिए आवाज नहीं उठाते। सिर्फ यही जहां पर पैसा होता है उन पैसों के नाम पर महिला संघ बनाते हैं और ना जाने बहुत सारे लोग उस पर टूट पड़ते हैं। आखिर सच कहाँ चला गया? जो आज सीता माता ने बैठकर अग्नि परीक्षा में बैठकर उन्होंने बहुत बड़ी त्याग दी, ताकि इसलिए ताकि एक सच्चे के लिए, एक सच्चाई के लिए, आज वो कहाँ चला गया जो सच्चाई पर, जो आज बहुत सारे महिला संघ है। आखिर आप जरा कोर्ट और कचहरियों में जरा जाकर कुछ गलियों में घूमेंगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि सच्चाई के लिए लड़ना, धर्म के लिए लड़ना ये अपना कर्तव्य होता है। मगर अब ऐसा हो गया है, मगर चेहरे देखकर न्याय नीति होने लग गई है। बहुत सारे घर बेघर हो गए हैं, ताकि इसलिए ताकि उन महिलाओं के पीछे लगकर जहाँ पर इंसाफ करना चाहिए तो ना इंसाफी पर आज बहुत सारे घर बेघर हो गए हैं। बच्चे अपने पिता से दूर हो गए हैं, ताकि उनको ये नहीं पता, ताकि आप पास से भी अगर पिताजी उनके चले गए तो उनको ये भी पहचान नहीं है ताकि ये हमारे पिता है। ऐसी हालत आज आ गई है। ताकि बहुत सारे महिलाओं का संघ है, ताकि वो बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, बहुत बड़े भाषण करते हैं, बहुत तजुर्बे की बात करते हैं। आखिर इस पर क्यों आवाज नहीं उठती उन महिलाओं का? क्यों इन बेघर टूटे हुए घरों को क्यों नहीं जुड़ा पाते? अगर सच है तो चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनको साथ देना जरूरी है। मगर अगर महिला गलत है, अगर उसको साथ देना ये जरा गलत है। ताकि हम ऐसा करें, हमारे हिंदुस्तान के महिलाओं का और भी शान और शौकत से सर उठता है। मगर आजकल कुछ लोग एक महिला संघ बनाकर ना जाने बेकसूर लोगों पर आप केस करके ना जाने उनके घर तोड़ रहे हैं। आप घर टूट गया भी है, मगर ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे वास्तव न्यूज के चैनल में आ गए हैं।
मगर हम प्रसारण इसलिए नहीं करते ताकि किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। हम किसी के दिल को ठेस पहुंचाना भी हमारा ये काम और धर्म नहीं है। बिल्कुल सही है, जो सच है वो बताना है, मगर क्या करें, आप अगर महिला आगे बढ़ेंगे तो हमारा मीडिया भी आपके साथ रहेगा, क्योंकि ये तो अदालत आज के है और यहाँ का है, असली अदालत ऊपर है, ताकि वहां पर असली फैसला वहां होता है। अगर वहां जाकर कौन सी फैसले पर आप फैसला करेंगे, क्योंकि वहां पर ऊपर वाले का एक ही फैसला होता है, सच और झूठ, गलत और सही का। मगर आजकल बहुत सारे महिलाएं हैं ताकि देखकर भी खामोश रहते हैं, जरा सा गलत है, आप आगे बढ़िए, टूटे हुए घरों को जोड़िए, ताकि बच्चे अपने पिता से दूर हो गए हैं, उनके परिवार वालों के साथ जोड़कर उनकी दुआएं और उनके आशीर्वाद पहले ये काम कीजिएगा। अब तो कार्यक्रम तो बनाना हर कोई बनाता है, मगर टूटे हुए घर को जोड़ना कौन बनाता है? तो आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ, ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಇನ್ನೇ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಸಹೋದರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹುಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಅಂತಹ ಆಶೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಪುಣ್ಯವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಗಂಡು ಹುಟ್ಟಿದವ್ರು ನಾವೇನು ಇದು ಇಲ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಮಗನಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿನ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಗನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಅವಳು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುನು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅವಳು ಬೆರೆಯುವಂತ ಸ್ವತಂತ್ರಳಾಗ್ತಾಳ ಅಂತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪುರುಷ ಸಮಾಜದೊಳಗ ನಾವು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅವಳು ಸ್ವತಂತ್ರಳಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರ, ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ತೂಗುವ ಕೈಯ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಬಹುದು. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದೊಳಗ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿದರ್ಶನ ನೋಡ್ಬೋದು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು. ಅಂದ್ರ ಹೆಣ್ಣು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗ, ಸಮಾಜದೊಳಗ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೂ ಅವಳು ಮುಂದುವರ್ತಾಳ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಅವಕಾಶ? ಈ ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ. ಮೊದಲ ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದ್ರ ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತಿದ್ರು. ಈಗ ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಗ ಚಲೋ ಆಯ್ತಂತ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಕತ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆತನದೊಳಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಳಗೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿವಂದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಹಂಗ ಗೌರವದಿಂದ ತಗೋತದ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಂಗವಿಕಲರ ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಮಾರ್ಚ್ 8 ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಂಗವಿಕಲರ ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದೊಳಗಿದ್ರಿ ಏನಂತ, ಇದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವರು ಉಮ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗಳೇ, ಅವ್ರು ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಾರ ಮನೆಗೆ ಅಂತ. ಅದು ನಿಜ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 1911 ಮಾರ್ಚ್ 8 ಏನು ಮಾಡ್ತು, ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ವಿಕಲಚೇತನರ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತು. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾರ್ಚ್ 8 ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾವುದ್ರೊಳಗೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದ್ರೊಳಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮನೆಯದ್ದು ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾಳ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾಳ, ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾಳ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಿಗೆ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ, ಮಗಳಾಗಿ, ಅತ್ತೆಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾಳ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆ ಹಿಂದೆ ಸರದೇ ಇಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿನೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತು ಈ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಗಳೆಲ್ಲನೂ ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಬಂದಾರೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಇದು ಹೋದಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಥದ್ರೊಳಗೂ ಕೂಡ
ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಬಂದಾರ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿನೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಶೋಷಣೆ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವ್ರವರೆಗೂ ಕೂಡ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೌದದು ನಿಜ. ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರಣರಾಗಂಗಿಲ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರಣರಾಗಿರ್ತಾರ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ವರ್ಷ 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 ಮಾಡ್ಕೋತೇ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕರಾಟೆ ಕಲ್ತರೆ ಯಾವ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ? ಯಾರು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅತ್ಯಾಚಾರದ್ದು ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥದನ್ನ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಕಲಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಬಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಬಲೆಯರಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ. ಅವ್ರನ್ನ ಸಬಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅತ್ಯಾಚಾರನೂ ನಡೆಯಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎದುರೊಳಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಏನು ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮಾರ್ಚ್ 8 ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವ ವಿಕಲಚೇತನ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದದ. ಹಿಂಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಆದಷ್ಟು ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪಾಲಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅನುಕೂಲರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಭಕ್ತಿದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ 186 ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು ಭಾರತ ಒಂದೇ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನಗರದ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೋದರಿಯರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರನ್ನು ಇಂದಿನ ಈ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪೂಜಾಳ್ ಅವರು, ವಾಂಗಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಕಸ್ತೂರಿ ಇವರು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಹುಡಿ ಹಂಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಂತ. ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಇವತ್ತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಒಂದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತೃ ದೇವೋಭವ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರೊಳಗೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ನಾವು ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತೀವಿ. ಭೂಮಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಗಂಗಾ, ತುಂಗಾ, ಕಾವೇರಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭೂಮಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಡುವಂಥ ದೇವತೆಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೋಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ನೋವಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಅಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗಿನ ಒಂದು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮಾತೃದೇವೋಭವ, ಆದರೆ ಈಗಿನವ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಂಬಿಕೆನ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಗೊಂಬೆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೊಂಬೆ ಥರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂಜನೀಯ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪೂಜನೀಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅವರನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋ ಫರಕ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾನತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನರು ಅಂತ. ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದರೊಳಗೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾತಾವರಣ ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥ ಶೋಷಣೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ವಾತಾವರಣಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಶತ್ರು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದೊಳಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯದೊಳಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಣ್ಣನ್ನ ತುಂಬಾ ಕೀಳು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡುವಂತ ದಿವಸಗಳು ಏನು ನಡೆದವಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋವಾಗುವಂತ ಸಂಗತಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗಿನ ವಾತಾವರಣದೊಳಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆಗಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗುಲಿಂದ ವಯಸ್ಕರವರೆಗೂ ವಯಸ್ಕರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೀತದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಾನತೆ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇರಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಕೀಳಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇರುವಂಥದ್ದು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಹೆಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗವನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಡೆ ನಿಂತವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನುಗಳೆಲ್ಲ ಅದಾವ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾಲ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸಮಾನರು, ಅಥವಾ ನಾವು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಗಳನ್ನ ಈಗ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಾಗಿ ತಂಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಂಗಗಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಯಾರು ನಾವು ಮಗಳಾಗಿ ಯಾರು ಬಯಸಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕ ಹೆಣ್ಣು ಹೊಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಹುಣ್ಣ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಕೂಡ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು. ಆದರೆ ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಂಗದಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದೊಳಗೆ ಸಮಾನತೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ದು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದ, ಮಾತೆಯಾಗಿ ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತದ. ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯರೆಲ್ಲ ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾಲ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳೇ ಮದುವೆ ಆಗುವಂತ ಇದು ಸಂಭವ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಗಂಡಿರಲಿ ಹೆಣ್ಣಿರಲಿ, ಮಗುನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಗವಿಕಲ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇವರುಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಈ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಈಗ ಅವರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿನೇ ಆಗ್ಯಾರ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರು 50-50 ಒಂದು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ದೇವತೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅದರಂತೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತೇವೆ. ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಬೂದಿಹಾಳ್ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ರೂವಾರಿಗಳಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಗವಿಕಲರ ಪಾಲಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಆಚರಣೆ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದ ಈ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರುವುದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿದ್ದು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಮ್ಮ ಸೋದರಿಯರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ, ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ
ಆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶೇಷಚೇತನರಿಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೋದರಿಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಒಂದು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ದಿನಾಚರಣೆಗಳು ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಆಚರಣೆಯ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟ ನಡೀತದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೋದರಿಯರು ಅವರು ಮುಂದುವರಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾರಾದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟ ಅವರ ಬೆನ್ನಿಂದಿರ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರಿ. ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕವರ್ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ನೀವು ಹೊಡಿತೇನೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಶಸ್ವಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ.